Good morning, all of you. Now, today in this lecture, we will study that is shift register concept. Uh, wait. We will study shift register concept in today's lecture. Shift register, that is nothing but it is the application of flip flop, that is the register. Flip flop is nothing but what? That is a one bit memory cell which can used for storing the digital data. तर आपण फ्लिप फ्लॉप जे आहे फ्लिप फ्लॉप सर्किट स्टडी केले. इन दॅट वी हॅव स्टडीड दॅट इज SR flip flop, JK flip flop, then master slave JK flip flop, D flip flop, T flip flop, that we have studied. That is diagram of each flip flop and their logic table we have studied. Then that is nothing but one bit memory cell that is used for storing the digital data. For digital data storage purpose, we use flip flop circuit in digital devices. Then next one is that is for increasing the storage capacity in terms of number of bits. We have to use group of flip flops such as uh, number of flip-flops we will connect in serial and parallel, and according to that we will design shift register circuit. In this group of flip-flop, that is nothing but register, according to that we will increase the storage capacity in terms of number of bits in flip-flop circuit. Then in flip-flop circuit, that is we will transfer data, that is serial form of data versus parallel form of data. So serial form of data means what? That is data available in serial format or a parallel format. According to that we will transfer data in circuit. Multi-bit data, that is said to be parallel form when the bits are available or accessible simultaneously. That is a parallel form. So in parallel form we will uh, that is pass or transmit data simultaneously. But in serial form, when data bit appears sequentially, that is one after another in time, that is called as a serial data form. In parallel, we will simultaneously transmit bits, but in serial form, we will transfer one bit, that is one after another bit, that is sequentially we will transfer bits in the circuit. Then data that may be transferred serially or parallelly in the circuit. According to that, we will provide a clock signal to the circuit. Then in this next point is flip flop. Sorry, register. That is register is nothing but flip flop circuit. So flip flop that can store that is data in the format of one bit cell, memory cell. That is one bit is nothing but that is data is stored in binary form, that is bits 0 or 1, that is referred as a single bit register. Then when more bits of data are to be stored, then more number of flip-flops or number of flip-flops that are used in circuit. So register is nothing but set of flip-flop that is used for storing binary data. Then storage capacity, now I told, that is storage capacity that is increased by number of bits in digital data that it can retain. Then register may have output data either in serial format or parallel format. According to that, we will provide input to the shift register. Then next one is
shift register. So shift register, in that is the basic building block in digital circuit. So it is having innumerable applications. So it is closely related to the counter circuit. In this unit, first we will study that is shift register, and then next one we will study counter. So in shift register, that we will study different types of shift register, so that are used basically for storage and transfer of digital data. So the basic difference between shift register and counter is that shift register has no specified sequence of states, whereas counter has specified sequence of states. तर आपण काय करणार आहे, शिफ्ट रेजिस्टर आणि काउंटर सर्किट स्टडी करणार आहे. तर शिफ्ट रेजिस्टर मध्ये काय असणार आहे की तुमच्या स्टेट्स ज्या आहे त्या सिक्वेन्स मध्ये नसणार आहे, बट काउंटर मध्ये आपण काय करणार आहे, स्टेट वाईज काय करणार आहे, तर डेटा जो आहे तो काउंटर मध्ये स्टेट वाईज वी विल पास. देन इन शिफ्ट रेजिस्टर, दॅट इज वी विल शिफ्ट डेटा टुवर्ड्स लेफ्ट किंवा राईटला काय करणार आहे आपण, डेटा जो आहे तो शिफ्ट करणार आहे. की सपोज 4 बिट डेटा आहे Q0, Q1, Q2, Q3, की आपण डेटा काय करणार आहे, तर सिरियली लेफ्टला शिफ्ट करणार आहे, किंवा सिरियली डेटा जो आहे इथं ॲरोने लेफ्ट शिफ्टिंग इंडिकेट केलेलं आहे, किंवा सिरियली डेटा आपण राईटला शिफ्ट करणार आहे. इथं बिट्स जे आहे ते नोट केलेले की लेफ्टला शिफ्ट करताय किंवा राईटला शिफ्ट करताय. सो LSI मीन्स दॅट इज लेफ्ट साईडला तुम्ही काय करणार आहे, बिट्स जे आहे ते शिफ्ट करणार आहे. RSI मीन्स व्हॉट, राईट साईडला डेटा जो आहे दॅट वी विल शिफ्ट. देन नेक्स्ट जे आहे की बेसिक डेटा मुवमेंट्स जे आहे शिफ्ट रेजिस्टर मधल्या इथं मेन्शन केलेल्या आहेत, की आपण ऑपरेशन जे आहे हे सगळे ऑपरेशन ऑब्झर्व करणार आहे की ज्यावेळी सिरियली इन आणि सिरियल आउट, की इनपुट काय सिरियली इनपुट तुम्ही रेजिस्टरला पास करणार आहे, दॅट टाइम सिरियली आउटपुट काय करणार आहे, ऑब्झर्व करणार आहे. सो सिरियली डेटा इन जे आहे दॅट इज सिरियली इनपुट इंडिकेट केलेलं आहे. आउट मीन्स व्हॉट, डेटा सिरियली आउट होणार आहे. देन सिरियल इन सिरियल आउट, तर इथं ऑपरेशन जे आहे शिफ्ट राईट ऑपरेशन आहे, त्याच्यामुळे इथं ॲरोने काय केलेलं आहे, राईट शिफ्टिंग ऑपरेशन इंडिकेट केलेलं आहे. सेकंड डायग्राम मध्ये डायग्राम मध्ये लेफ्ट शिफ्ट आहे, त्याच्यानुसार इथं इनपुट डेटा इन दाखवलेलं आहे. लेफ्ट साईडला डेटा तुम्ही काय करणार आहे, एक एक बिटने शिफ्ट करणार आहे, आणि इथं डेटा आउट इंडिकेट केलेलं आहे. देन पॅरलल इन सिरियल आउट इंडिकेट केलेलं आहे. तर पॅरलल इन मीन्स व्हॉट, की इथं इनपुट जे आहे ते तुम्ही पॅरलल इनपुट प्रोव्हाइड करणार आहे, आणि आउटपुट डेटा जो आहे तो काय करणार आहे, सिरियली आउट करणार आहे. देन नेक्स्ट डायग्राम मध्ये सिरियल इन पॅरलल आउट, तर इथं काय केलेलं आहे, डेटा जो आहे सिरियली पास केलेला आहे. आउटपुट जे आहे ते काय करणार आहे, डेटा आउट, दॅट इज पॅरलल डेटा आउटपुट जे आहे ते आपण चेक करणार आहे. देन नेक्स्ट पॅरामीटर जो आहे, नेक्स्ट डायग्राम जे आहे दॅट इज पॅरलल इन पॅरलल आउट कॉम्बिनेशन आहे. तर पॅरलल डेटा जो आहे एंटर केलेला आहे, पॅरलल डेटा काय करणार आहे, आउट करणार आहे, दॅट इज बेसिक मुवमेंट. देन डेटा आपण काय करणार आहे, रोटेट राईट और रोटेट लेफ्ट, तर ज्यावेळी डेटा राईटला रोटेट करणार आहे त्याच्यानुसार ॲरो जो आहे डायरेक्शन इंडिकेट केली आहे, की MSB पासून सपोज LSB कडे, परत LSB बिट जे आहे दॅट इज रोटेटेड टू द MSB. तर इथं रिंग जी आहे ती इंडिकेट केली आहे, लूप इंडिकेट केलेली आहे. रोटेट लेफ्ट, तर रोटेट लेफ्ट मीन्स व्हॉट, की डेटा तुम्ही काय करताय, लेफ्टला एक एक बिटने शिफ्ट करणार आहे, रोटेट करणार आहे, त्याच्यानुसार इथं लूप तुम्हाला रोटेट लेफ्टची ॲरोने इंडिकेट केलेली आहे. देन नेक्स्ट जे आहे दॅट वी विल स्टडी डिफरंट टाइप्स ऑफ शिफ्ट रेजिस्टर. So there are different types of shift register. In that we will study SISO. तर SISO means what? Serial in, serial out shift register. तर SI means serial in, SO means serial out. That is SISO type register. Then second is SIPO. तर SIPO means what? Serial in, parallel out.
तर इथं नोट केलेलं आहे सिरियल इन पॅरलल आउट शिफ्ट रजिस्टर. देन नेक्स्ट टाइप दॅट वी विल स्टडी PISO. So PISO means what? Parallel in serial out. Then next operation जे आहे PIPO इंडिकेट केलेलं आहे. तर PIPO means what? Parallel in parallel out operation जे आहे that is represented. Then next operation is bidirectional shift register that we will study, and next one is युनिव्हर्सल शिफ्ट रजिस्टर. तर नेक्स्ट टाइप जो आहे युनिव्हर्सल शिफ्ट रजिस्टर जो आहे तो आपण स्टडी करणार आहे. तर याच्यामध्ये सिरियल इन सिरियल आउट, सिरियल इन पॅरलल आउट असेल किंवा पॅरलल इन सिरियल आउट असेल किंवा पॅरलल इन पॅरलल आउट चे सर्किट्स जे आहे ते आपण स्टडी करणार आहे आणि अकॉर्डिंग टू दॅट त्याचे लॉजिक टेबल्स जे आहे ते डिझाईन करणार आहे. तर याच्यामध्ये सिरियल इन सिरियल आउट मीन्स काय? डेटा सिरियली ट्रान्समिट करणारे, सिरियली आउटपुट ऑब्झर्व करणारे. तर या डायग्राम ज्या आता दाखवलेल्या आहेत वरच्या त्याच्यानुसार सर्किट आपण डिझाईन करणार. सिरियली इन सिरियली आउट किंवा पॅरलल इन पॅरलल सिरियल आउट असेल तर डायग्राम या टाईपमध्ये ड्रॉ करणार आहे. तर डायग्राम जे आहेत आपण प्रत्येक रजिस्टरच्या स्टडी करणार आहे. सो फर्स्ट दॅट वी विल स्टडी in shift register, that is logical diagram of 4-bit shift register for SISO, that is serial in serial out type register. So in this initially की आपण काय करणार आहे कंडिशन रिसेट कंडिशन अप्लाय करणार आहे की इनिशियली तुमच्या काय सिरियल इन सिरियल आउट की आपण 4 बिट साठी काय करणार आहे शिफ्ट रजिस्टर जो आहे तो डिझाईन करणार आहे. तर सपोज 4 बिट जे आहे Q0 Q1 Q2 Q3 ने आपण डिझाईन करणार आहे. दॅट टाइम फर्स्ट कंडिशनला काय असणार आहे की तुमचे इनिशियल कंडिशन्सला सगळे बिट्स काय असणार आहे 0 असणार आहे. तर ज्यावेळी 0 असणार आहे दॅट टाइम आपण रिसेट ऑपरेशन परफॉर्म करणार आहे. देन नेक्स्ट स्टेपला काय करणार आहे तर डेटा जो आहे तो आपण काय करणार आहे सिरियली शिफ्ट करणार आहे. तर डिझाईन जे आहे डायग्राम वरती डिपेंड असणार आहे की राईट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन तुम्ही डिझाईन करताय सर्किटमध्ये त्याच्यानुसार लॉजिकल डायग्राम जे आहे लॉजिकल टेबल जो आहे तो आपण डिझाईन करणार आहे. तर फर्स्ट जे आहे दॅट इज तर सिरियल इन सिरियल आउटची डायग्राम जी आहे ती डिझाईन केलेली आहे. दॅट इज सिरियल इन सिरियल आउट दॅट इज SISO शिफ्ट रजिस्टर. तर इथं डी फ्लिप फ्लॉप यूज करून काय केलेली आहे डायग्राम जी आहे ती डिझाईन केलेली आहे. तर डी फ्लिप फ्लॉप हा FF0 फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप आहे. सॉरी हा इनिशियली 0 देन 1 2 3 4 फ्लिप फ्लॉप जे आहे ते यूज केलेले आहेत. तर डी जो आहे तो इनपुट आहे डी फ्लिप फ्लॉप डी इन. आउटपुट जे आहे सिरियल डेटा आउट इंडिकेट केलेलं आहे सिरियल इनपुट सिरियल आउटपुट. तर Q0 फर्स्ट फ्लिप फ्लॉपचा आउटपुट जे आहे सेकंडच्या इनपुटला कनेक्टेड आहे. परत सेकंडचा आउटपुट जे आहे थर्डच्या इनपुटला नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉपच्या इनपुटला कनेक्टेड आहे. याचं आउटपुट जे आहे या नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉपला डी फ्लिप फ्लॉप जो आहे थर्ड फ्लिप फ्लॉप D3च्या इनपुटला कनेक्टेड आहे. देन क्लॉक सिग्नल जी आहे दॅट इज अप्लाइड टू इच फ्लिप फ्लॉप. तर प्रत्येक फ्लिप फ्लॉपला काय केलेली आहे क्लॉक पल्स अप्लाय केली आहे कॉमनला कनेक्ट केलेली आहे आणि क्लॉक पल्स जी आहे दॅट इज गिवन टू द सर्किट. तर सिरियल डेटा इन इनपुट आहे आणि सिरियल डेटा आउट काय आउटपुट आहे सर्किटमध्ये. देन ट्रूथ टेबल जो आहे याचा लॉजिक टेबल जो आहे दॅट इज डिझाइन्ड हिअर. सो in logic table that is clock initially की तुमचा 0 असेल दॅट टाइम की इनपुट तुम्हाला सांगितले की सगळे इनपुट्स काय असणार आहे 0 ला असणार आहे. तर 0 0 ने काय केलेली आहे इनपुट कंडिशन जी आहे ती रिप्रेझेंट केली आहे. नंतर नेक्स्ट स्टेटमध्ये क्लॉक सिग्नल हाय असेल किंवा लो असेल दॅट इज डिपेंड्स दॅट टाइम की डी इन इज इक्वल टू D0 नोट केलेलं आहे की सपोज इनपुट तुमचं काय 1 आहे तर इनिशियल कंडिशनला सगळे तुमचे बिट्स काय असणार आहे 0 असणार आहे. नेक्स्ट स्टेटला आपण काय करणार आहे इनपुट जो आहे तो काय करणार आहे 1 सेट करणार आहे. तर
सगळ्या स्टेप्ससाठी काय करणार आहे, इनपुट 1 सेट करणार आहे. तर याच्यामध्ये की ज्यावेळी इनपुट 1 सेट करणार आहे दॅट टाइम आपण काय करणार आहे, इथं डेटा जो आहे तो फक्त सिरियल इन सिरियल आउट, तर लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन जे आहे ते परफॉर्म करणार आहे. तर हा 1 जो आहे या ब्लॉकमध्ये ॲज इट इज नोट करणार आहे. नंतर हे बिट्स जे आहे या नेक्स्ट ब्लॉकमध्ये शिफ्ट करणार आहे. हा 0 ॲज इट इज इथं, हा 0 इथं, हा 0 इथं. तर हे बिट्स जे आहे ते फक्त काय करणार आहे, आपण शिफ्ट करणार आहे. हे फर्स्ट स्टेप झाली. सेकंड स्टेपमध्ये परत काय की तुमचं इनपुट काय असणार आहे, ऑलवेज हाय असणार आहे, त्याच्यामुळे 1 सेट केलेलं आहे. तर Q0 ॲज इट इज 1 असणार आहे. देन इथं फर्स्ट स्टेपवरून दॅट इज प्रिव्हियस स्टेपवरून आपण ही स्टेप सेकंड स्टेप जी आहे ती डिझाईन करणार आहे. तर हा 1 जो आहे तो इथं शिफ्ट करणार आहे, हा 0 इथं शिफ्ट करणार आहे, हा 0 इथं शिफ्ट करणार आहे. दॅट इज सेकंड स्टेप झाली. नंतर थर्ड स्टेपमध्ये परत की तुमचं इनपुट हाय असणार आहे, Q0 ॲज इट इज 1 नोट करणार आहे. नेक्स्ट आपण शिफ्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म करणार आहे. तर हा 1 इथं शिफ्ट करणार आहे, हा 1 इथे शिफ्ट करणार आहे. देन 0 ॲज इट इज शिफ्ट करणार आहे. देन नेक्स्ट स्टेपला इनपुट 1 असणार आहे, ॲज इट इज Q0 1 इंडिकेट करणार आहे. देन शिफ्टिंगमध्ये हा 1 इथे शिफ्ट करणार आहे, हा 1 इथे आणि हा 1 इथे. तर इथं हा जो आहे सिरियल इन सिरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर आहे, दॅट इज लेफ्ट साईडला शिफ्ट करतोय. जर आपल्याला सेम ऑपरेशन राईट साईडला शिफ्ट करायचं असेल तर त्याचा पण ट्रूथ टेबल जो आहे तो शेअर केलेला आहे. तर ही जी आहे याची लॉजिकल वेवफॉर्म जे आहे त्या ड्रॉ केलेला आहे की पहिल्यांदा क्लॉक सिग्नल जो आहे हाय क्लॉक पल्सने इंडिकेट केलेला आहे. देन डेटा जो आहे की एक एक स्टेपने आपण काय केलेलं आहे, Q0 पहिल्यांदा 1 आहे, नंतर Q1 1 आहे, नंतर Q2 1 आहे आणि Q3 1 आहे. त्याच्यानुसार वेवफॉर्म जी आहे ती ड्रॉ केली आहे लेफ्ट शिफ्टसाठी. सेम डायग्राम ड्रॉ केली आहे. जर आपल्याला डेटा राईटला शिफ्ट करायचा असेल तर सेम ट्रूथ टेबल ड्रॉ केलेला आहे. फक्त सिरियल डेटा इन जो आहे तो काय केलेला आहे, इथं लेफ्ट साईडला घेतलेला आहे. इनिशियल कंडिशन काय आहे तुमची 0-0 आहे, 0-0 ॲज इट इज नोट केली आहे. फक्त 1 काय केलेला आहे, इथं नोट केलेला आहे. फर्स्ट स्टेपमध्ये 1 ॲज इट इज. Q3 काय असणार आहे तुमचा 1 असणार आहे. बाकीचे बिट्स जे आहे ते शिफ्ट करणार आहे. हा 0 इथं, हा 0 इथं, हा 0 इथं. सेकंड स्टेपमध्ये काय की तुमचं इनपुट सेम 1 राहणार आहे, Q3 ॲज इट इज 1 नोट करणार आहे. नंतर प्रिव्हियस स्टेपवरून शिफ्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म करणार आहे. हा 1 इथं शिफ्ट होणार आहे, हा 0 इथे, हा 0 इथे. थर्ड स्टेपमध्ये काय 1 इनपुट ॲज इट इज, हा 1 इथं शिफ्ट करणार आहे, हा 1 इथं शिफ्ट करणार आहे, इथं 0. देन फोर्थ स्टेपमध्ये फर्स्ट इनपुट ॲज इट इज, हा 1 इथं शिफ्ट करणार आहे, हा 1 इथे, हा 1 इथे. तर हे झालं राईट शिफ्ट ऑपरेशन, दॅट इज सिरियल इन सिरियल डेटा आउट. वेवफॉर्म जी आहे ती सेम वेवफॉर्म ड्रॉ केली आहे, क्लॉक पल्स डिझाईन केली आहे. इनपुट जे आहे ते हाय असणार आहे प्रत्येक कंडिशनसाठी. त्याच्यानुसार की तुमचा पहिल्यांदा Q3 1 असणार आहे, देन Q2, देन Q1 आणि देन Q0 काय असणार आहे 1 असणार आहे. त्याच्यानुसार बायनरी सिक्वेन्स जो आहे दॅट इज नोट डाऊन, दॅट इज सिरियल इन सिरियल आउट. तर सिरियल इन सिरियल आउट लक्षात आलं की याच्यामध्ये आपण डेटा काय करणार आहे की सिरियली लेफ्ट शिफ्ट असेल तर काय करणार आहे, फक्त इनपुट जे आहे ते D in इज इक्वल टू 0 Q0 च्या अक्रॉस नोट केलेलं आहे. त्याच्यानुसार 1 जो आहे तो एक एक बिटने आपण काय करणार आहे शिफ्ट करणार आहे. तर इथं लेफ्ट शिफ्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म करणार आहे. पॅरलल मध्ये काय की सिरियल इनपुट जे आहे इथं Q3 च्या अक्रॉस घेतलेले आहे. त्याच्यानुसार शिफ्टिंग जे आहे ते एक एक बिटने काय करणार आहे आपण डेटा जो आहे तो सिक्वेन्शियली शिफ्ट करणार आहे. दॅट इज सिरियल इन सिरियल आउट जे आहे ऑपरेशन रिप्रेझेंट केलेलं आहे. देन नेक्स्ट जे आहे दॅट वी विल स्टडी सेकंड डायग्राम, दॅट इज सिरियल इन पॅरलल आउट. तर इथं काय आहे की डेटा आपण काय करणार आहे सिरियली डेटा इनपुट पास करणार आहे आणि पॅरलली आउट मीन्स काय आउटपुट जे आहे, तर आउटपुट जे आहे दॅट इज इन पॅरलल फॉर्म मध्ये काय असणार आहे तुमचा आउटपुट असणार आहे. सो लॉजिकल डायग्राम इज डिझाइन्ड हेअर. तर इथं 4 फ्लिप फ्लॉप
सर्किट यूज केलेले आहेत, 4 फ्लिप फ्लॉप D0, D1, D2, D3 फ्लिप फ्लॉप. अकॉर्डिंग टू दॅट सिरियल इनपुट जे आहे पास केलेले आहे D0, आउटपुट जे आहे Q0 चा आउटपुट नेक्स्ट F1 ला कनेक्टेड आहे, नंतर Qn जो आहे या F2 ला कनेक्टेड आहे, नंतर याचा आउटपुट जे आहे या फ्लिप फ्लॉपला कनेक्टेड आहे. देन प्रत्येकाचं आउटपुट जे आहे की आपल्याला काय करायचंय, पॅरलल आउटपुट क्रॉस चेक करायचंय. तर इथं क्लॉक पल्स जे आहे प्रत्येक फ्लिप फ्लॉपला पास केलेली आहे. कॉमनला क्लॉक पल्स जी आहे दॅट इज आउट. देन पॅरलल डेटा जो आहे तो पॅरलल आउटपुट इथे इंडिकेट केलेले आहेत. इथं हा बिट जो आहे Q0, इथं हा Q1, इथं Q2 आणि Q3. तर 4 बिट्स जे आहे पॅरलल आउट केलेले आहेत. दॅट इज डेटा जो आहे तो सिरियली पास करणारे, आउटपुट जे आहे ते तुम्ही काय करणारे पॅरलली मेजर करणारे. तर आपल्याला मॅन्युअलमध्ये प्रॅक्टिकल पण आहे, आपण प्रॅक्टिकली पण व्हेरीफाय करून बघणारे, क्रॉस चेक करून बघणारे. दॅट इज सिरियल इन सिरियल आउट असेल तर सिरियल इन पॅरलल आउट असेल, किंवा पॅरलल इन पॅरलल आउट असेल, किंवा पॅरलल इन सिरियल आउट असेल. तर चारही कंडिशन तुम्ही सॉफ्टवेअरमध्ये क्रॉस चेक करू शकता. तर याच्यामध्ये सिरियल इन पॅरलल आउटमध्ये डेटा जो आहे सिरियली ट्रान्समिट करणारे आणि आउटपुट जे आहे पॅरलली आउटपुट ऑब्झर्व करणारे. देन नेक्स्ट डायग्राम मध्ये दॅट इज पॅरलल इन पॅरलल आउटची डायग्राम आहे. तर याच्यामध्ये पॅरलल इन पॅरलल आउट, तर डेटा जो आहे D0, D1, D2, D3 पॅरलली इन केलेले आहेत आणि इथं Q0, Q1, Q2, Q3 पॅरलली आउट केलेले आहेत. क्लॉक सिग्नल जी आहे ती फक्त काय केलेली आहे, चारही फ्लिप फ्लॉपची कॉमनला कनेक्टेड आहे. तर डायग्राम फक्त व्यवस्थित सिंपल डायग्राम आहे, लक्षात ठेवा की याच्यामध्ये पॅरलल इन मध्ये काय केलेलं आहे, तर डायग्राम मध्ये पॉइंट्स जे आहे पॅरलली इनपुट पॉइंट्स आणि पॅरलल आउटपुट पॉइंट्स जे आहे दॅट आर ड्रॉन. देन नेक्स्ट जे आहे की पॅरलल इन सिरियल आउटची आपण डायग्राम स्टडी केली. सेम त्याची लॉजिकल डायग्राम दॅट इज युझिंग अँड गेट आणि ऑर गेट यूज करून काय केलेली आहे, तर लॉजिकल डायग्राम जी आहे पॅरलल इन सिरियल आउटची डिझाईन केलेली आहे. तर काही वेळा तुम्हाला क्वेश्चन पेपरमध्ये 4 मार्क्ससाठी क्वेश्चन जो आहे विचारला जातो, दॅट इज ड्रॉ 4 बीट दॅट इज पॅरलल इन PISO असं मेन्शन केलेलं असतो. ड्रॉ 4 बीट PISO विथ नीट लॉजिकल डायग्राम अँड इट्स वर्किंग विथ नीट टायमिंग डायग्राम. क्वेश्चन जो आहे तो विचारलेला असतो. तर याच्यामध्ये लॉजिकल डायग्राम जे आहे दॅट इज युझिंग अँड आणि ऑर गेट यूज करून डिझाईन केलेली आहे. तर इथं शिफ्ट लोड लाईन जी आहे ती इंडिकेट केलेली आहे. तर शिफ्ट ऑब्लिक लोड बार इंडिकेट केलेला आहे. तर ही जी आहे शिफ्ट लाईन एक आहे आणि लोड मिस वॉट नॉट गेटने काय केलेली आहे, तर लाईन जी आहे ती कनेक्टेड आहे. तर याच्यामध्ये की इनपुट जे आहे D0 ॲज इट इज कनेक्टेड आहे, नंतर D1, D2, D3 आणि D4 च्या अक्रॉस काय केलेले आहे, तर सेम सर्किट सेम लॉजिक गेट्स जे आहे ते डिझाईन करून काय केलेले आहेत, तर इथं G4, G1, G5, G2 नंबरिंग दिलेले आहेत गेटला. तुम्ही तुमच्या ह्याने नंबर द्या. फक्त ऑपरेशनमध्ये नोट डाऊन करताना आपण काय करणार आहे, तर फंक्शन जे आहे ते अकॉर्डिंग टू नंबरिंग वरून नोट करणार आहे. तर याच्यामध्ये की बायनरी इनपुट्स काय आहे तुमचे D0, D1, D2, D3 बायनरी इनपुट्स आहेत आणि आउटपुट जे आहे इथं Q0, Q1, Q2, Q3 ने काय करणार आहे, तर बायनरी आउटपुट्स जे आहे ते रिप्रेझेंट करणार आहे. तर याच्यामध्ये की शिफ्ट आणि लोड बार लाईन जी आहे ती इंडिकेट केलेली आहे. तर शिफ्ट आणि लोड लाईन की ज्यावेळी लो असणार आहे, तर ज्यावेळी तुमची लाईन जी आहे लो फंक्शन इंडिकेट केलेलं आहे इथं बघा की लोड मोड जो आहे की त्यावेळी शिफ्ट ऑब्लिक लोड लाईन लो असणार आहे. दॅट टाइम अँड गेट जो आहे G1, G2, G3 बिकम ऍक्टिव्ह. तर इथं G1, G2, G3 हे 3 गेट काय असणार आहे, ऍक्टिव्ह असणार आहे. मीन्स G1 च्या अक्रॉस
D1 इनपुट कनेक्टेड आहे, D2 च्या अक्रॉस G2 च्या अक्रॉस D2 इनपुट कनेक्टेड आहे. देन G3 च्या अक्रॉस जे आहे दॅट इज D3 च्या अक्रॉस G3 च्या अक्रॉस D3 इनपुट जो आहे तो कनेक्टेड आहे. तर ज्यावेळी लोड लाईन किंवा शिफ्ट लाईन दॅट इज इक्वल टू 0 दॅट टाइम तुमचे गेट जे आहे अँड गेट G1 G2 आणि G3 काय असणार आहे ऍक्टिव्ह मोड मध्ये असणार आहे, दॅट इज इन ऍक्टिव्ह मोड अँड दे विल पास D1 D2 D3 बीट करस्पॉन्डिंग टू फ्लिप फ्लॉप. तर आता डायग्राम मध्ये दाखवलं की याच्या अक्रॉस D1 इनपुट आहे, D2 आहे आणि D3 तीन इनपुट्स जे आहे ते करस्पॉन्डिंगली बिट्स जे आहे तुमचे 1 0 0 1 बीट जे काय असेल ते ॲज अ इनपुट म्हणून पास करणार. देन दॅट इज क्लॉक ज्यावेळी शिफ्ट लाईन लोड लाईन 0 असणार आहे त्यात टाइमची कंडिशन रिप्रेझेंट केली आहे. सेकंड कंडिशन जी आहे ती रिप्रेझेंट केलेली आहे की ज्यावेळी शिफ्ट ऑर लोड लाईन दॅट इज हाय असणार आहे दॅट टाइम की गेट्स जे आहे G1 G2 G3 काय होणार आहे तर इनऍक्टिव्ह होणार आहे. तर ज्यावेळी इनऍक्टिव्ह होणार आहे दॅट टाइम पॅरलल लोडिंग ऑफ डेटा बिकम्स इम्पॉसिबल. देन अँड गेट G4 G5 अँड G6 बिकम्स ऍक्टिव्ह. तर इथं डायग्राम मध्ये G4 G5 आणि G6 अँड गेट जे आहे ते इंडिकेट केलेले आहेत. तर ज्यावेळी लोड लाईन किंवा शिफ्ट लाईन हाय असणार आहे दॅट टाइम G1 G2 G3 इनऍक्टिव्ह असणार आहे आणि G4 G5 G6 काय असणार आहे ऍक्टिव्ह मोड मध्ये असणार आहे. दॅट टाइम ऍक्टिव्ह मोड मीन्स व्हॉट की याच्यामध्ये डेटा जो आहे दॅट इज शिफ्टेड फ्रॉम लेफ्ट टू राईट दॅट इज वन बिट बाय बिट की एक एक बिट काय करणार आहे आपण डेटा जो आहे शिफ्ट करणार आहे दॅट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राईट. सो दिस इज अ पॅरलल इन सिरियल आउट ऑपरेशन दॅट टेक्स प्लेस. तर याच्यामध्ये डायग्राम सिंपल डायग्राम आहे, फक्त ऑपरेशन मध्ये दोन कंडिशन आपण काय करणार आहे लक्षात ठेवणार आहे. तर याच्यामध्ये ऑपरेशन मध्ये फर्स्ट कंडिशन काय की ज्यावेळी शिफ्ट लाईन और लोड लाईन तर ज्यावेळी 0 असणार आहे दॅट इज लो असणार आहे दॅट टाइम अँड गेट जो आहे G1 G2 G3 सॉरी G1 G2 G3 तीन अँड गेट काय असणार आहे तुमचे ऍक्टिव्ह असणार आहे. तर ऍक्टिव्ह मीन्स व्हॉट दॅट इज की डेटा जो आहे सिरियली डेटा तुम्ही G1 ला पास करणार आहे D1 D2 जो आहे G2 ला पास करणार आहे आणि D3 जो आहे तो G3 ला काय करणार आहे सिरियली डेटा पास करणार आहे. तर हे झालं इनपुटसाठी. तर इनपुटसाठी G1 G2 G3 ऍक्टिव्ह असणार आहे. देन सेकंड कंडिशन की ज्यावेळी शिफ्ट और लोड लाईन इक्वल्स टू 1 असणार आहे हाय असणार आहे दॅट टाइम G4 G5 आणि G6 काय असणार आहे ऍक्टिव्ह असणार आहे. तर ऍक्टिव्ह असणारे मीन्स व्हॉट की G4 जे आहे Q0 ला कनेक्टेड आहे, G5 Q1 ला कनेक्टेड आहे आणि G6 काय Q2 ला कनेक्टेड आहे. तर याच्यामध्ये काय होणार आहे तर डेटा जो आहे लेफ्ट टू राईट आपण रोटेट करणार आहे दॅट इज पॅरलल इन सिरियल आउट. तर पॅरलल इन सिरियल आउटच्या काय केलेल्या आहेत दोन कंडिशन ज्या आहेत त्या नोट केलेल्या आहेत. देन आपण नेक्स्ट जे आहे पॅरलल इन पॅरलल आउटच्या आपण काय दोन कंडिशन स्टडी करणार आहे. तर पहिल्यांदा हे पॅरलल इन सिरियल आउटची आहे. देन नेक्स्ट जे आहे याच्यामध्ये 4 बीट युनिव्हर्सल शिफ्ट रजिस्टर दॅट तर याच्यामध्ये 4 बीट युनिव्हर्सल शिफ्ट रजिस्टर जो आहे दॅट वी विल स्टडी इन दॅट 4 बीट शिफ्ट रजिस्टर. तर 4 बीट bidirectional register means what? तर bidirectional means what? In which one in which the data bits can be shifted from left to right or from right to left. That is nothing but bidirectional shift register. तर bidirectional shift register means what? की डेटा जो आहे आपण लेफ्ट टू राईट शिफ्ट करणार आहे किंवा राईट टू लेफ्ट शिफ्ट करणार आहे. दॅट इज नथिंग बट बायडायरेक्शनल
शिफ्ट रजिस्टर. देन नेक्स्ट की बाय डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टरची डायग्राम जी आहे ती इंडिकेट केलेली आहे. 4 फ्लिप फ्लॉप आहे डायग्राम मध्ये बघा. F0, FF1, FF2 आणि FF3 प्रत्येकाची क्लॉक पल्स जी आहे प्रत्येक फ्लिप फ्लॉपला अप्लाय केलेली आहे. क्लॉक जी आहे कॉमनला कनेक्टेड आहे. देन बाय डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर मध्ये आपण CLR मीन्स क्लिअर पिन यूज केलेली आहे. तर प्रत्येक फ्लिप फ्लॉपची क्लिअर पिन जी आहे दॅट इज कनेक्टेड टू कॉमन. तर इथं क्लॉक आणि क्लिअर जे आहे प्रत्येक फ्लिप फ्लॉपची कॉमनला कनेक्टेड आहे. नंतर फ्लिप फ्लॉपला इनपुट जे आहे D0, D1, D2, D3 इनपुट आहे. Q0, Q1, Q2, Q3 काय आउटपुट आहेत. तर इनपुट आणि आउटपुटच्या अक्रॉस काय केलेले तर लॉजिक गेट्स जे आहे ते कनेक्टेड आहेत. अँड आणि ऑर गेट यूज करून काय केलेले डायग्राम जी आहे ती डिझाईन केलेली आहे. तर याच्यामध्ये मोड कंट्रोल तर CISO मध्ये आपण काय करत होतो शिफ्ट ऑब्लिक लोड बार लाईन डिझाईन केलेली. बाय डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर मध्ये काय की आपण मोड कंट्रोल लाईन जी आहे ती डिझाईन करतो. तर मोड कंट्रोल लाईन M आणि M बार जी आहे की M इज इक्वल टू 1 असताना आणि M इज इक्वल टू 0 असताना. तर 0 जो आहे तो नॉट गेटने इंडिकेट केलेला आहे. दॅट इज M बार लाईन जी आहे ती इंडिकेट केलेली आहे. त्याच्या अक्रॉस की सेम पॅरलल इन सिरियल आउट सारखीच डायग्राम आहे. फक्त इथं प्रत्येक इनपुटच्या अक्रॉस काय केलेलं आहे सेम सर्किट अप्लाय केलेलं आहे. त्याच्यानुसार अँड गेटला नंबरिंग केलेलं आहे 1 2 3 4 5 6 7 8. तर प्रत्येक इनपुटला कनेक्टेड आहे. देन सेकंड अँड गेट जो आहे तो इथं आउटपुटला कनेक्टेड आहे. तर त्याच्यानुसार हा 3 नंबरचा इथं कनेक्टेड आहे, 4 नंबरचा इथं कनेक्टेड आहे, 6 नंबरचा जो आहे तो इथं कनेक्टेड आहे आणि 8 नंबरचा जो आहे दॅट इज सिरियली शिफ्ट लेफ्ट इनपुट. तर इनपुट जे आहे काय करणार आहे लेफ्टला शिफ्ट करणार आहे. तर याच्यामध्ये ऑपरेशन जे आहे मोडवरून लॉजिकल डायग्राम जी आहे ती ड्रॉ करायची आहे आणि ऑपरेशन जे आपण काय करणार आहे मोड लाईन वरून मोड कंट्रोल लाईन वरून काय करणार आहे तर 2 कंडिशन नोट करणार आहे. तर 2 कंडिशन काय की ज्यावेळी मोड लाईन दॅट इज M इज इक्वल टू 0 असताना आणि M इज इक्वल टू 1 असताना. तर M इज इक्वल टू 0 असताना अँड गेटच्या पोझिशन्स ज्या आहेत त्या आपण नोट करणार आहे. तर 1 अँड गेट जो आहे तो इनपुट म्हणून ऍक्ट होतोय. 8 नंबरचा अँड गेट जो आहे दॅट इज ऑल्सो सिरियली शिफ्ट लेफ्ट इनपुट. तर याच्यामध्ये की मोड लाईन की ज्यावेळी फर्स्ट ऑपरेशन इंडिकेट केलेलं आहे विथ M इज इक्वल टू 1 असणार आहे. तर बाय डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर मध्ये की ज्यावेळी M इज इक्वल टू 1 असणार आहे दॅट टाइम इट परफॉर्म्स राईट दॅट इज शिफ्ट राईट ऑपरेशन. तर आपण डेटा काय करणार आहे राईटला शिफ्ट करणार आहे. तर या गेटमध्ये बाय डायरेक्शनल बफर मध्ये तर बाय डायरेक्शनल बफर मध्ये मका काही सगळे आले नाही उगवून. बाय डायरेक्शनल बफर मध्ये काय आहे की ज्यावेळी M इज इक्वल टू 1 असणार आहे दॅट टाइम तर याच्यामध्ये बाय डायरेक्शनल बफर मध्ये की ज्यावेळी M इज इक्वल टू 1 असणार आहे दॅट टाइम वी विल परफॉर्म दॅट इज शिफ्ट राईट ऑपरेशन परफॉर्म करणार आहे. सो व्हेन M इज इक्वल टू 1 दॅट टाइम अँड गेट 1 3 5 and 7 are enabled whereas 2 4 6 and 8 will be disabled. So in this we will shift right operation means what की डेटा जो आहे तो आपण काय करणार आहे दॅट इज शिफ्ट राईट इनपुट. दॅट इज इनपुट जे आहे राईट पासून काय करणार आहे लेफ्टला शिफ्ट करणार आहे. दॅट इज व्हेन M इज इक्वल टू 1 दॅट इज वी विल गेट सिरियल राईट शिफ्ट ऑपरेशन. तर सिरियल राईट शिफ्ट ऑपरेशन मध्ये काय की ज्यावेळी M इज इक्वल टू मोड लाईन इज इक्वल टू 1 असणार आहे दॅट टाइम 1 हा 3 हा 5 आणि 7 काय असणार आहे की तुमचे इनेबल मोड मध्ये असणार आहे. 2 4 6 आणि 8 काय असणार आहे डिसेबल मोड मध्ये असणार आहे. अकॉर्डिंग टू दॅट की आपण डेटा जो आहे तो काय करणार आहे सिरियली राईट शिफ्ट राईटला शिफ्ट करणार आहे. दॅट इज
if m is equal to 1, that time we will perform right shift operation. that is right means काय की FF3 पासून डेटा जो आहे FF0 कडे शिफ्ट करणार आहे. that is F0 FF3 to FF2, नंतर FF2 to FF1, FF1 to FF0, that is flip flop 3 to flip flop 2, flip flop 2 to flip flop 1 आणि 1 to 0 ला आपण काय करणार आहे, डेटा जो आहे तो सिरियली राईटला शिफ्ट करणार आहे. m इज इक्वल टू 1 असताना ही झाली फर्स्ट कंडिशन. देन ऑपरेशन मध्ये सेकंड कंडिशन काय की ज्यावेळी m इज इक्वल टू 0 असणार आहे, तर m इज इक्वल टू 0 असताना काय करणार आहे की आपण अँड गेट आता की तुमचे काय असणार आहे 2, 4, 6 आणि 8 काय असणार आहे इनेबल असणार आहे. दॅट टाइम m इज इक्वल टू 0 असताना 1, 3, 5, 7 काय असणार आहे डिसेबल असणार आहे. तर याच्यामध्ये आपण काय करणार आहे तर लेफ्ट शिफ्टिंग ऑपरेशन जे आहे ते परफॉर्म करणार आहे. तर m इज इक्वल टू 1 असताना 1, 3, 5, 7 इनेबल होते आणि 2, 4, 6 आणि 8 अँड गेट जे आहे ते डिसेबल होते. m इज इक्वल टू 0 असताना काय की त्याच्या अपोजिट आहे की 2, 4, 6 आर 2, 4, 6 आणि 8 जे आहे दॅट आर इनेबल्ड आणि 1, 3, 5, 7 जे आहे दॅट आर डिसेबल्ड. देन याच्यामध्ये लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करणार आहे. सो लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन मीन्स व्हॉट की डेटा जो आहे तो आपण काय करणार आहे FF0 कडून काय करणार आहे FF3 कडे शिफ्ट करणार आहे. दॅट इज वी विल परफॉर्म सिरियली लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन. दॅट इज व्हेन m इज इक्वल टू 0. तर दोन कंडिशन ज्या आहे त्या लक्षात ठेवायच्या. m इज इक्वल टू 1 असताना आणि m इज इक्वल टू 0 असताना. तर m इज इक्वल टू 1 असताना दॅट इज की अँड गेट तुमचे कोणते 1, 3, 5, 7 इनेबल असणारे, 2, 4, 6 आणि 8 डिसेबल असणारे. दॅट टाइम राईट शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करणारे. तर राईट शिफ्टिंग मीन्स काय की डेटा जो आहे फ्लिप फ्लॉप थर्ड फ्लिप फ्लॉप पासून 0 फ्लिप फ्लॉप कडे आपण डेटा जो आहे तो शिफ्ट करणारे. दॅट इज सिरियली. देन इफ m इज इक्वल टू 0, that time we will shift data to the left, that is from FF0 to FF3, that is left shift operation. Then 4-bit universal shift register, that is 4-bit universal shift register ची फक्त आपल्याला डायग्राम जी आहे ती स्टडी साठी आहे. तर डायग्राम जी आहे 4-bit युनिव्हर्सल शिफ्ट रजिस्टरची जी आहे ती ड्रॉ केलेली. काही वेळा ही डायग्राम तुम्हाला क्वेश्चन पेपरमध्ये बऱ्याच वेळा फक्त याची डायग्राम स्टडीसाठी आहे. तर 4 मार्क्ससाठी तुम्हाला डायग्राम जी आहे ती ड्रॉ करायला विचारली जाते. डिझाईन 4-bit युनिव्हर्सल शिफ्ट रजिस्टर. तर याचं ट्रूथ टेबल ऑपरेशन डिटेलमध्ये नाही आहे स्टडीसाठी आपल्याला, फक्त डायग्राम जी आहे ती स्टडीसाठी आहे. त्याच्यामुळे डायग्राम जी आहे ती नीट ऑब्झर्व करून तुम्ही ड्रॉ करून चेक करा की याच्यामध्ये पॅरलल इनपुट आहे, पॅरलल आउटपुट आहे, मोड लाईन आहे की मोड लाईनच्या सेम कंडिशन असणार आहे की ऑपरेशन जर आपण ऑब्झर्व केलं तर m इज इक्वल टू 0 असतानाची कंडिशन किंवा m इज इक्वल टू 1 असताना कंडिशन. तर याच्यामध्ये क्लॉक पल्स जी आहे की प्रत्येकाची क्लॉक पल्स जी आहे दॅट इज कनेक्टेड टू इथं अँड आणि ऑरचं कॉम्बिनेशन यूज करून काय केलेलं आहे तर शिफ्ट रजिस्टर जे आहे ते डिझाईन केलेले. डायग्राम जे आहे ती ऑब्झर्व करा. देन